Welcome to physics online class. Next topic is electric field. Already we know that electric charge is denoted by letter Q. Observe here, there is a free space or a region around this charge. Let's consider another unit positive charge, that is Q naught, that placed any point P in this region. If this charge Q naught experiences a electric field when it placed any point in this region, experiences electrostatic force in this region, then that region is called as a electric field anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು source charge, already we know that source charge nothing but that produces the electric field. Test charge which is used to detect effects of the source charge. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂತಾರೆ, ದ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್, then that region is called as electric field. Electric field generally denoted by letter E. The definition of electric field is only that says that the region around the electric charge in which electrostatic force denoted by letter F, experienced by unit positive charge. ಅಂದರೆ 1/2 ಅಂತಾರೆ, 1/2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ electrostatic force denoted by F experienced by ಅಂತ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ mathematical expression for this electric field E is equal to F divided by Q naught. Again, electric field is defined as the region around a charge in which electrostatic force experienced by another unit positive charge. ಯಾವಾಗ when it placed at any point in that region, then that region is called as a electric field ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Already know that electrostatic force is expressed in Newton. Similarly, this charge is expressed in Coulomb. Therefore, the SI unit of this electric field is Newton per Coulomb. The another unit of this electric field volt per meter. This volt per meter is obtained from a formula that is E is equal to dV by dx. This relation is derived in a second chapter, that electric potential and capacitance. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಅನದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ when it placed at any point at that region, then its mathematical expression according to its definition A is equal to F by Q naught. The SI unit of electric field Newton per Coulomb or volt per meter. Again here already know that electrostatic force or simply force is a vector, so charge is a scalar. ಹಾಗಾಗಿ the electric field is also a vector quantity. ಇದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is also vector. Then electric field due to isolated charge or a source charge. A electric field
ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ E is equal to F by Q naught. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಲೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ Q. Again, let's consider another unit positive charge Q naught. The distance of this Q naught from source charge is R ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Then the electrostatic force between these two charges, one is source charge and the test charge. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯುವುದು ಅಂತಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ 1/4πε0 Q into Q naught divided by R square ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯುವುದು. This is the mathematical expression for electrostatic force between the Q and the Q naught. But by the definition of electric field, already you know that that is electric field, that is E is equal to F by Q naught. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತೀನಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅನ್ನ ಈಗ E is equal to F by Q naught ಅನ್ನ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತೀನಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, F1/4πε Q naught divided by R square ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ E is equal to 1/4πε0 Q into Q naught divided by R square into Q naught. Already denominator Q naught ಇದೆ. Q naught get cancel. That is E is equal to 1/4πε0 Q divided by R square. That is, this is the mathematical expression for electric field due to this source charge in terms of position vector. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ that is E is equal to 1/4πε0 Q by R square. Next topic is principle of superposition of electric field due to multiple charge. Last class ಅಲ್ಲಿ the principle of superposition of electrostatic force due to multiple charges ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಾರೆ, the electric field on electrostatic force on any charge due to number of other charges is the vector sum of all the forces due to other charges taken one at a time, and individual electric force ಅಥವಾ electrostatic force is unaffected due to the presence of other charges ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ is the vector sum of all the electric field due to other charges taken one at a time. The individual electric force ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. The individual electric field is unaffected due to the presence of other charges. That is the principle of superposition of electric field due to multiple charges states that the electric field at any point due to number of other charges is the vector sum of all the electric field at that point due to other charges taken one at a time, and the individual electric field is unaffected due to the presence of other charges. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ Q1, Q2, Q3, Q4 ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈಗ ಯಾವುದೊಂದು ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಲ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ Q1 to Qn ವರೆಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್
then the distance of this q1 from p ನಾನು r1p ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. the distance of this q2 from p r2p, the distance of this p from q3 r3p, the distance of this q4 from p r4p ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Again, here electric field ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. electric field is also a vector, therefore its direction along this q1p ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಜನರಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ E1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು Q2 ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ E2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು Q3 ನಾನು E3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀನಿ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ Q4 ಅನ್ನ E4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ E1 and E2 ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ E1 and E2 ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಮ್ E ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ E ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂದ E3 ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ E ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ E3 ಅಗೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ E ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂದ E3 ನಡುವೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು E ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. Next, finally, the resultant of E double dash and E4 is again lies between E double dash and E4. Final resultant ಅನ್ನು ನಾನಲ್ಲಿ E ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡೆ. E. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ E dash is the resultant of E1 and E2. E double dash is the resultant of E dash and E3. E is the resultant of E double dash and E4. Then mathematically the resultant of E1, E2, E3, E4 ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತಾರೆ, that is E is equal to E1 plus E2 plus E3 ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ En ವರೆಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ದೆನ್ E1 ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ E is equal to 1/4πε0 Q divided by R² ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ E1 ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತಾರೆ, 1/4πε0 is a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ E1 ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ Q ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ Q1. ಇಲ್ಲಿ R ಅಂತಿದೆ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಂಡ್ Q1 R1P. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ R1P ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/4πε0 Q2 divided by R2P square ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ 1/4πε0 Qn ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದು Q ಅನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಆಗ ಇಂಟಿಜರ್ 1 2 3. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ RnP. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1/4πε0 ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಸಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ Qn ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ RnP ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎನ್ ಬದಿಗೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಬದಿಗೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಐ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಎನ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ I is equal to 1 to I is equal to n ವರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. That is E is equal to 1/4πε0 summation of Qi divided by RiP whole square. That index start from I is equal to 1 to I is equal to n is the mathematical expression for the principle of superposition of electric field due to multiple charges.